ओम शांति। आज साकार महावाक्य 10/4/2025। मधुर संतान माने निजर उन्नति पाई प्रतिदिन चालीचलनर चार्ट रख। सारा दिन रे चलनी किपरि रहिला चेक कर। मु यज्ञ प्रति ईमानदार अर्थात सचोट होई रहिछि। प्रश्न केउ पिलामानंक प्रति बाबांकर बहुत सम्मान रहिछि एवं तार चिन्ह कौन? उत्तर ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି, କିଛି ବି ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସମ୍ମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ ଶୁଣାଇ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ନେବାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। गीत है महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। एबे ही गीत तो भूल अटे कहीं परमात्मा तो समा अर्थात अग्नि शिखा नुहंती। वास्तव में परमात्मा को समा कहा जाए नहीं। भक्त माने एहीपरि अनेक काम रखी न जानिबा कारणरू मध्य कहउचंती नेति नेति। आमे किछि जानि नाहु कारण नास्तिक अटंती। तथापि जहा इच्छा हेउछि ताहा कहि देउछंती। ब्रह्म समा माटी गोड़ी रे मध्य परमात्मा अछंती बोली कहि देउछंती। काहेकि ना भक्ति मार्ग रे केही हेले भी बाबा को यथार्थ भाव में चिन्हि पारंती नाही। तेणु बाबा को निजे ही आसी निजर परिचय देवाक पड़े। शास्त्र आदि केउथिरे मध्य बाबा परिचय नाही, सेथिपई सेमानकु नास्तिक कहा जाई थाए। एबे पिलामानकु बाबा निजे ही आसी निजर परिचय देउछंती। तेणु निजर को आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइबा एथिरे बहुत बुद्धिर काम रहिछि। वर्तमान आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाइछि एवं आत्मा रे ही बुद्धि रहिछि। कर्मेंद्र द्वारा जना पड़ी थाए आत्मार बुद्धि पारस वा पत्थर अटे। तेबे समस्त आधार आत्मा उपरे रहिछि। मनुष्य तो कहि देउछंती आत्मा ही परमात्मा अटे। आत्मा तो निर्लिप्त अटे। तेणु जहा चाहूछि ताहा करि चल। मनुष्य होई मध्य निजर पिता को ही जानी नाहंती। बाबा कहते माया रावण समस्तंकर पत्थर बुद्धि करि देछि। आत्मा दिन को दिन अधिक तमो प्रधान हो जाइछि। वर्तमान मायार शक्ति बहुत अधिक हेबारु वर्तमान मायार शक्ति बहुत अधिक थिबारु केही सुधुरी पारु नाहंती। सेथिपई पिलामानंकु बुझा जाइछि राति रे सोइबा पूर्वरु सारा दिनर हिसाब किताब बाहर कण कण करिछ। मु देवता मानक सदृश भोजन करिछि। मर्यादा अनुसार चलनी थिला ना निर्बोधंक भଳି। प्रत्येक निजर चाट न लेखिले तुमर उन्नति केबे हेबो नाही। बहुतंकु माया चापुड़ा लगाई देउछि। लेखुचंदी कि आजी मोर बुद्धि ठारे अमुक व्यक्तिंकर नाम रूपर आकृष्ट हैला। आजी पाठ पढ़ी आजी पापकर्म हैला। कोटिकरे गोटे एहीपरि सत्य लिखि थांती। बाबा कहते मु सेमिति कौन मु जेमिति एवं जेपरी अटे सेहीपरि मोते बिल्कुल कहीं भी जानी नाहंती। निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ तेबे जाई किछि हेले बुद्धि रे रहिबो। बाबा कहउचंती जदिओ भल भल संतान माने रहिछंती बहुत भल ज्ञान सुनाउछंती किंतु जोगो किछि हेले नाही। बाबांकर संपूर्ण परिचय मध्य तांकठारे नाही। निजे बुझी पारु नाहंती सेथिपई काहाको बुझाई पारु नाहंती। सारा दुनियार मनुष्य मात्र के रचयिता एवं रचना को बिल्कुल जानी नाहंती अर्थात किछि जानी नाहंती। सारा दुनियार मनुष्य मात्र के रचयिता एवं रचना को बिल्कुल जानी नाहंती अर्थात किछि भी जानी नाहंती। एवं मोते पुणी आसी बुझाइबाकू पड़िबो। सारा विश्वर राजत्व नेबा किछि कम कथा नुहे। सेथिपई बहुत मेहनत करिबाकू हेबो। माया भल रूपे आक्रमण करुछि। बहुत बड़ युद्ध
ଚାଲୁଛି। ବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଦେଉଛି ନା, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏପରି ସବୁ ହେଉଛି। ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିପରି ବାବାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ସତ୍ୟ କହିବାରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକି କହିବାକୁ ଲମ୍ବା ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା ତ ବହୁତ ରିଗାର୍ଡ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଭଲ, ଏହାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେବି। ବାସ୍ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ବାବା ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେପରି ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବେକାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି। କହିହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲମ୍ବା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 100% ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କି କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆସୁରୀ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଆସୁରୀତତା କୁହାଯାଏ। ଆସୁରୀ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ସାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଥରେ ବୋମା ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବିନାଶ ତ ଫଟାଫଟ ହେବା ଦରକାର ନା। ପୁଣି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଦି ରହିବ କାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମାଉସୀ ଘରର କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ନିଆଁ ହିଁ ନିଆଁ। ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଶିବ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ ନା। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁକ୍ତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ମୋ ଠାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ କିପରି ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି କିପରି ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ
ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶରୀରର ଅଭିମାନ କମ୍ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ଚଳଣି ବିଲକୁଲ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କିଛି ନା କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚୋଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଅଲବେଲା ୟା ଖାମଖିଆଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାତାବରଣ କିଛି ହେଲେ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ପଦ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ଏପରି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା, ଏହା ତ ଚଣା ଚୋବାଇବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ସ୍ୱଦର୍ଶନରେ କେହି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ କଥା ସବୁ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସାରା ଦିନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଚାଲ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଇଏ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଓ ଶିବ ବାବା ଏକତ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ନା। ଯେପରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଝାଳ ଜଡ଼, ବହୁତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ମନୋହର ମେହନତ କରୁ କରୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ବା ତୋଫାନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ସେବା କରିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତା ସହ ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କିଛି କରିବୁ ତେବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ଏପରି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସେବା ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା ହେଉଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀର ଘର ନୁହେଁ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏତେ ଧନବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁତ ଧନବାନ ଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କେହି କେମିତି ଥାନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯାଅ। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପାଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ତୁମ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଗାଳି ଖାଇଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ଏମିତି କ'ଣ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବିପଦ ରହିଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ବାବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ। ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଛୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ କେହି ଯଦି କାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥବା ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ
ଯଦି କେହି କାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥବା ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଆଜିକୁ ଜଳାଇ ଚାଲିବେ। ଏସବୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଘର ସଂସାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏଠାକୁ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛେଳି ସଦୃଶ କାହାକୁ ରଚୟିତା ନାହିଁ, ନା କାହାକୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ନା କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଚାଲ ମଧୁବନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେବେ ତ ଏଠାରେ ସେପରିକି ଧର୍ମଶାଳା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି କୁହାଯିବ? ବାବା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାହାର ସମ୍ମାନ ରହୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ମାୟା ନାକରୁ ଧରି ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ତ ସବୁ ଦରକାର ନା। ଏହିସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ତଥାପି ବି କେହି ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ଯେପରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଏପରି ଗଣ୍ଠି ପକାଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହିଁ ହେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ ତ। ଏହିପରି ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ମୁଁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ତେବେ ମାୟା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ: ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଶରୀରର ଅଭିମାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନିଜକୁ ଖୁସି କରି ବେପରୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। ଓଲଟା ସୋଲଟା କର୍ମ କରି ଦଣ୍ଡକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ନାହିଁ। ପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ପଣିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବାକେନ୍ଦ୍ରର ବାତାବରଣକୁ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତଥା ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସହଜରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରର ବାତାବରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ନିଜେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର। ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହଜରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର
વરદાન ଦେଇ ચાલો. ઓમ શાંતિ.